Hi dear students, in this session we are going to discuss the problems on economic ordering quantity. Earlier classes we have discussed the basic concepts of UOQ as well as some of the problems. In addition to that sessions, we are going to solve few problems by using formula method as well as tabular method for the same problem. So the problem is given with the information. Based on the information, we need to calculate economic ordering quantity. The information is quarterly consumption of materials, that is 2000 kgs, cost of placing one order 50 rupees, cost per unit 40 rupees, storage and carrying cost 8% of average inventory. This is the data which they have given for us. Based on this, we have to calculate the UOQ. The formula for calculation of UOQ is EOQ is equals to root of 2AO by C. As we already know, the variables, that is A is annual consumption. Here in this problem, quarterly consumption is given. This is considered as A. Ordering cost. Ordering cost is cost of placing one order, that is 50 rupees. C. Storage and carrying cost 8% of average inventory. Average inventory is that is 40 rupees into 8%, we will have the value. So 2 into annual consumption is 2000 kgs into ordering cost is 50 rupees whole divided by 40 rupees into 8%, that is 0.08. That is equals to 2 2 ja 4, 4 5 ja 20. I am just putting 20 and left over. How many zeros are here? 3 zeros. Here 1 zero. I am writing all 4 zeros over here. That becomes 2 lakhs. If you want to recheck this value, you can also use the calculator. In the screen you can see the calculator. The calculator is here. The value is 2 into 2000 into 50, that is equals to 2 lakhs. Then what we have to do is we have to find out the carrying cost, that is cost per unit is 40 rupees multiplied with 0.08, that is equals to 3.2. So 3.2 whole divided by 3.2 root of, that is equals to 2 lakhs divided by 3.2. You can use again calculator. 2 lakhs divided by 3.2, that is equals to 62,500. 62,500. So 62,500 root 62,500 root, that is equals to, again you can use the calculator for finding out the root value. Root for 62,500 is 250 kgs. Here in this problem the answer is UOQ is 250 kgs. We have to order 250 kgs of
material we have to give as EOQ. So our EOQ value is 250 kgs for 1 quarter. The total consumption of materials is 2000 kgs, whereas for each and every order we have to give 250 kgs. If that is the case, then for procuring total 2000 kgs, we have to give 8 orders. 8 orders, if we give, we will recover or we will procure total 2000 kgs. Now we will use the Excel sheet for calculation of same problem in the tabular method. Calculation of economic ordering quantity in tabular method. Number of orders per year if you are going to give only one order. How many units we are going to give per quarter is total 2000 units మనం ఒకే ఆర్డర్లో ఇచ్చేస్తున్నాం. అప్పుడు పర్ యూనిట్ కాస్ట్ ఎంత ఉంది అంటే 40 రూపీస్ ఉంది. ఇన్వెంటరీ వాల్యూ 2000 యూనిట్లు ఇంటూ 40 రూపాయలు వేస్తే మనకి 80,000 రూపీస్ వస్తుంది. అది ఇన్వెంటరీ వాల్యూ అవుతుంది. ఆర్డరింగ్ కాస్ట్ వచ్చేసి 50 రూపీస్ ఉంది. ఈ 50 రూపీస్ ఫర్ వన్ ఆర్డర్. నువ్వు ఒక ఆర్డర్ ఇస్తే 50 రూపాయలు ఇవ్వాలి. ఇప్పుడు 2000 యూనిట్ మనకు క్వార్టర్కి అవసరమైతే కాబట్టి 2000 కేజీస్ మనకు అవసరమైతే కాబట్టి ఒకే ఆర్డర్ ఇస్తున్నాం కాబట్టి ఒక్కసారి 50 రూపాయలు పే చేస్తాం. అదే 2 ఆర్డర్స్ ఇస్తే ఒక్కొక్క ఆర్డర్లో 1000 కేజీలను కొనుగోలు చేస్తాం కాబట్టి 2 ఆర్డర్లు ఇస్తే ఒక్కొక్క ఆర్డర్కి 1000 రూపాయలు చొప్పున 2 ఆర్డర్లకి 100 రూపాయలు అవుతుంది. 3 ఆర్డర్స్ ఇస్తే 150 రూపాయలు అవుతుంది. ఆ విధంగా. దెన్ క్యారింగ్ కాస్ట్. క్యారింగ్ కాస్ట్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు క్యారింగ్ కాస్ట్ ఎలా వస్తుంది? క్యారింగ్ కాస్ట్ ఏం చెప్పారంటే 0.08 that is 8% అని చెప్పాడు. 8% ఆఫ్ ది యావరేజ్ ఇన్వెంటరీ అని చెప్పాడు. కాబట్టి ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు యావరేజ్ ఇన్వెంటరీ వాల్యూ ఎక్కడ ఉంది? ఇక్కడ ఉంది. ఇన్వెంటరీ వాల్యూ ఎంత ఉంది? 80,000 ఉంది. సో 80,000 డివైడెడ్ బై యావరేజ్ ఇన్వెంటరీ కనుక్కోవాలి. కాబట్టి డివైడెడ్ బై 2 అనేసాం ఇంటూ 8% అన్నాడు. 8 డివైడెడ్ బై 100 వేసుకుంటే 0.08 వస్తుంది. సో 0.08 is nothing, it means 8% only. The value is 3,200. 3,200 మనకు టోటల్ కాస్ట్ కావాలి అంటే క్యారింగ్ కాస్ట్ ని ప్లస్ ఆర్డరింగ్ కాస్ట్ ని కలపాలి. కలిపితే మనకి టోటల్ కాస్ట్ వస్తుంది. ఇప్పుడు నేను ఒక ఆర్డర్ ఇచ్చినప్పుడు 2000 యూనిట్లు ఒకేసారి కొను. ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను 2 ఆర్డర్స్ ఇవ్వాలనుకున్నా. 2 ఆర్డర్స్ ఇవ్వాలి అనుకున్నప్పుడు 2 ఆర్డర్స్ ఇవ్వాలి అంటే ఒకవేళ 2 ఆర్డర్స్ ఇస్తే ఎన్ని కేజీలు కొనాలి ఒక్కొక్క ఆర్డర్లో అంటే ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు మొత్తం నాకు ఎన్ని కేజెస్ కావాలి? కేజెస్ పర్ ఆర్డర్ వచ్చేసి మొత్తం టోటల్ కేజెస్ వచ్చేసి 2000. ఎన్ని ఆర్డర్స్ ఇస్తున్నా నేను? 2 ఆర్డర్స్ ఇస్తున్నా. సో 2 ఆర్డర్స్ ఇస్తే ఒక్కొక్క ఆర్డర్లో ఎన్ని కేజీలు కొంటానంటే 1000 కేజీలు నేను కొనుగోలు చేస్తాను. కేజెస్ పర్ ఆర్డర్. ఇప్పుడు ఇక్కడ ఈ 2000 అనేది కాన్స్టెంట్ గా ఉంటుంది. 2000 డివైడ్ బై 3, 2000 డివైడ్ బై 4 ఇలా మనం వేసినప్పుడు మనకి దాని విలువ మారాలి అంటే అప్పుడు మనం ఏం చేయాలి అంటే ఈ 2000ని ఫిక్స్ చేయాలి. ఎలా ఫిక్స్ చేస్తామంటే ఇక్కడ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు పెట్టి ఈ 2000 ఉంది కదా, ఈ 2000ని ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఈ 2000 ఏ సెల్లో ఉంది? B3 సెల్లో ఉంది. కాబట్టి దీన్ని B3ని లాక్ చేయాలి. లాక్ చేయాలంటే B3ని సెలెక్ట్ చేసి F4 క్లిక్ చేస్తే లాక్ అయిపోతుంది. అప్పుడు మనము దీన్ని డ్రాగ్ చేస్తే ఇలా వచ్చేస్తుంది. అంటే ఇప్పుడు ఇది ఎలా వచ్చింది?
3 ఆర్డర్స్ ఇస్తే 2000 డివైడెడ్ బై 3, 4 ఆర్డర్స్ ఇస్తే 2000 డివైడెడ్ బై 4 అంటే 4 5ల 20 అంటే 2000 వస్తుంది. 5 4ల 20 2000 కేజెస్ వస్తుంది. అంటే 2000 కేజెస్ డివైడెడ్ బై 5 ఆర్డర్స్ we will get for each order 400 కేజెస్ వస్తుంది. సో ఇలా మనము ఎన్ని ఆర్డర్స్ ఇచ్చామనుకున్నాం? 12 ఆర్డర్స్, ఓకే 14 ఆర్డర్స్ తీసుకున్నాం. సో 14 ఆర్డర్స్ కి మన యొక్క కేజెస్ పర్ ఆర్డర్. ఇక్కడ మనం అబ్జర్వ్ చేసినట్టయితే ఆర్డర్ నంబర్ ఆఫ్ ఆర్డర్స్ పెరుగుతుంటే, ఒక ఆర్డర్ 2 3 4 5 అప్ టు 14 ఆర్డర్స్, ఆర్డర్ నంబర్ పెరుగుతూ ఉంటే కేజెస్ పర్ ఆర్డర్ ఏమైంది? తగ్గింది. ఒక ఆర్డర్ ఇచ్చినప్పుడు 2000, 2 ఆర్డర్స్ ఆర్డర్ చేసినప్పుడు ఒక్కొక్క ఆర్డర్కి 1000. ఆ విధంగా కేజెస్ పర్ ఆర్డర్ డిక్రీజ్ అవుతూ వెళ్ళింది. ఆర్డర్ నంబర్ ఆఫ్ ఆర్డర్స్ ఇంక్రీజ్ అవుతూ వెళ్ళింది. తర్వాత పర్ యూనిట్ కాస్ట్ ఎంత ఇచ్చాడు ప్రాబ్లంలో? 40 ఇచ్చాడు. దిస్ ఈస్ గోయింగ్ టు బి కాన్స్టెంట్ కాబట్టి దాన్ని 40 రూపాయలని ప్రతిదానికి కాన్స్టెంట్ వేసాం. ఇన్వెంటరీ వాల్యూ ఎలా వస్తుంది? ఇన్వెంటరీ వాల్యూ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు, ఇన్వెంటరీ వాల్యూ ఎలా వస్తుంది? 2000 ఇంటూ పర్ యూనిట్ కాస్ట్ వచ్చేసి 40, మనకి 80,000 వచ్చింది. ఈ 80,000 మనము అన్ని కాలమ్స్ కి అప్లై చేస్తే 1000 ఇంటూ 40 40,000. ఆ విధంగా ఇన్వెంటరీ వాల్యూ వచ్చేసింది మనకి. ఇన్వెంటరీ వాల్యూ వచ్చేసినాక ఆర్డరింగ్ కాస్ట్ క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి. ఆర్డరింగ్ కాస్ట్ ఈజ్ కామన్ ఫర్ 1 ఆర్డర్. ఒక ఆర్డర్కి అయితే 50 రూపాయలు. అట్లా ఎన్ని ఆర్డర్స్ ఇస్తే అన్ని 50. దట్ ఈస్ ఈక్వల్స్ టు, ఒక ఆర్డర్ ఇచ్చినప్పుడేమో 50 రూపాయలు రాసుకున్నాం. ఇప్పుడు 2 ఆర్డర్లు ఇచ్చాం కాబట్టి 50 ఇంటూ 2 ఎంటర్ కొట్టినట్టయితే మనకి 100 రూపీస్ వస్తుంది. ఇప్పుడు మనం దీన్ని సెలెక్ట్ చేసుకొని ఇక్కడ మనం జస్ట్ డబుల్ క్లిక్ చేస్తే మనకి వాల్యూ వచ్చేసింది. అయితే ఇక్కడ రాంగ్ వచ్చింది. ఎందుకు రాంగ్ వచ్చిందంటే ఈ 50 రూపాయలని మనం ఫిక్స్ చేయాలి. ఫిక్స్ చేయాలంటే ఫిక్స్ చేయకపోతే ఏమవుతుందంటే 50 ఇంటూ 2 తీసుకుంది, మళ్ళా తర్వాత 100 ఇంటూ 3 తీసుకుంటుంది. అలా తీసుకోకూడదు అంటే మనం ఏం చేయాలి? సింపుల్గా ఈ E3ని లాక్ చేయాలి. లాక్ చేయాలంటే ఏం చెప్పినా, E3ని సెలెక్ట్ చేసి F4 కాలమ్ని అప్లై చేయాలి. ఎంటర్ కొట్టాలి. ఇప్పుడు 100ని మనము చూసినట్టయితే చూడండి వాల్యూ మారిపోయింది. అంటే ఇప్పుడు ఏమైంది? 50 ఎలా వచ్చింది? ఒక ఆర్డర్కి 50 రూపీస్. 2 ఆర్డర్లు చేస్తే 50 ఇంటూ 2, 3 ఆర్డర్లు చేస్తే 50 ఇంటూ 3, 4 ఆర్డర్లు చేస్తే 50 ఇంటూ 4, ఆ విధంగా వచ్చింది. తర్వాత క్యారీయింగ్ కాస్ట్ ఎలా వస్తుంది? క్యారీయింగ్ కాస్ట్ నేను చెప్పాను, ఈ ఇన్వెంటరీ వాల్యూని చేసి యావరేజ్ చేసి దాన్ని 8%తో చేస్తే మనకు వచ్చింది. అది చేసేస్తే వస్తుంది. టోటల్ కాస్ట్ ఎలా వచ్చింది? టోటల్ కాస్ట్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ క్యారీయింగ్ కాస్ట్ ప్లస్ ఆర్డరింగ్ కాస్ట్. దీన్ని మనము కూడాక వస్తే ఇలా చేస్తే మనకి లీస్ట్ కాస్ట్ ఎక్కడ వచ్చింది? లీస్ట్ కాస్ట్ ఇక్కడ వచ్చేసింది. ఈ లీస్ట్ కాస్ట్ ఇలా వచ్చినప్పుడు మనం అబ్జర్వ్ చేస్తే ఎన్ని కేజీలు ఆర్డర్ చేసాం? మనము ఎన్ని కేజీలు ఆర్డర్ చేసాం? కరెక్ట్గా మనం 250 కేజెస్ ఆర్డర్ చేసాం. అంటే 250 కేజెస్ అనేది మనకు బాగా క్లియర్ ఇక్కడ అర్థమవుతుంది. 250 కేజెస్నే మనం ఆర్డర్ చేస్తున్నాం. కావున అక్కడ మనం EOQ ప్రాబ్లం చేసినప్పుడు కూడా మనం ఏం చేసాం? 250 కేజెసే వచ్చింది మనకు ఆన్సర్. అక్కడ కూడా 250 కేజెసే వచ్చింది. ఫార్ములా మెథడ్లో చేసినప్పుడు కూడా 250 కేజెసే వచ్చింది. దిస్ ఈజ్ అవర్ ఆన్సర్. నంబర్ ఆఫ్ ఆర్డర్స్ ఈస్ 8. The kgs per order is 250 kgs. So same answer which we received in the 1 second. Here also 250 kgs we got the answer. If you observe in Excel also we got exactly EOQ 250 value. This 250 kgs per each order. Like that, how many orders? 8 orders. This is our EOQ. Like this, we have to calculate economic ordering quantity by using tabular column as well as equation method. ఫార్ములా మెథడ్లో మనం చాలా వరకు చేస్తున్నాం, కాకపోతే ట్యాబులర్ మెథడ్లో మనం తక్కువగా చేసాం. ఈ ట్యాబులర్ మెథడ్ కూడా చాలా ఉపయోగకరమైనటువంటి మెథడ్. కావున స్టూడెంట్స్ మీరు ఎక్సెల్ని ఎలా వాడాలి,
ఎక్సెల్ను వాడేటప్పుడు మనము దాన్ని ఏ విధంగా ఫార్ములాస్ని అప్లై చేయాలి, ఎక్సెల్ ఈ ఈఓక్యూని మనం ఎక్సెల్లో చేయడం వల్ల మనం ఈవెన్ గ్రాఫ్ కూడా వేయచ్చు. అది ఇంకో సెషన్లో నేను చెప్పబోతున్నాను. గ్రాఫ్ ఎలా డ్రా చేయాలి ఆ ఈఓక్యూకి. గ్రాఫ్ని గీసినట్టయితే మనకి ఖచ్చితంగా గ్రాఫ్లో మనకు తెలుస్తుంది ఎక్కడ మనము ఈఓక్యూ పాయింట్ని రీచ్ అవుతున్నాం అనేది గ్రాఫ్లో కూడా మనం అర్థం చేసుకోవచ్చు. థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్ దిస్ వీడియో.